ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਹੈ ਨੇ और टैक्सटाइल भी है, कॉटन जी छोटिया फैक्ट्रियां ने वो भी है ने, राइस मिल्लां भी है ने, बड़े बड़े भी कारखाने हैं ने। लेकिन एक ऐसी सनत है जिहदे नाल के पंजाब दे आवाम दा जिहड़ा खाना पीना जुड़िया होया है और हमेशा तो जिहड़ा इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान दी और बिलखसूस पंजाब दी जिहड़ी फूड सिक्योरिटी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और यही सूरत हाल है जी कि पिछले कुछ सालों तो फिर दोबारा देखने जा रही है। मैं जिक्र कर रहा वहाँ पंजाब फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री का जी कि तकरीबन इस टाइम पंजाब के छोटिया वड़िया मिला के तकरीबन 1250 फ्लोर मिल्स हैं ने और अज के दिन गल करिए तो तकरीबन 700-750 फ्लोर मिल जी है वो चल रही है और बाकी बंद पई हुई है। और ये सिर्फ 1250 फ्लोर मिलना नहीं है, ये लखां खानदाना का रोज़गार जुड़िया हुआ है। और मिलां जिथे मैं गल कर रहा कि मिलां के जोड़े खानदान ने उत्थे मजदूरी करने वाले, उत्थे मैनेजर, उत्थे फोरमैन, बाकी डीलर हैं ने, उस तो बाद लखां दुकानदार हैं ने, ये सारे मिल के जोड़ा है ये लखां खानदान बन जाते हैं। और लखां खानदाना का जोड़ा रोज़गार है वो बहुत ज़्यादा जुड़िया होया है उस पॉलिसियां तो जी हुकूमत बनाती है कनक के आटे के हवाले के नाल ते उस क्यादत तो जी कि फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री की मुंतखब होंदी है। पिछले 18-19 वरियां दे विच जिहड़ा है हमेशा तो फ्लोर मिल इंडस्ट्री पंजाब जिहड़ी है उहदे विच आवाज़ ग्रुप का बिला मुकाबला फतह रही है और 18 साल तक इस जिहड़ा ग्रुप सीगा इहदे मुकाबले दे विच कोई ग्रुप नहीं आया। और इस टाइम जिहड़ा है अगले महीने फिर दोबारा इलैक्शन होने जा रहा है क्योंकि हुण हालात चेंज हो गए सन। पहले हर साल हुंदा सीगा और हुण जिहड़ा है 2 सालों के बाद इलैक्शन हुंदा जिहड़े कि नवे रूल्स आए हुए हैं उसके मुताबिक। लेकिन इस दफ़ा का इलैक्शन जिहड़ा इस वास्ते दिलचस्प है कि एक तो पिछले कुछ महीनों तो 1.5 साल तो गल करिए तो वो ऐसी पॉलिसियां महकमा खुराक पंजाब दियां हैं ने उन्होंने अफसरां दियां कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिहदे उत्ते कि पंजाब की फ्लोर मिल इंडस्ट्री जिहड़ी है वो तकसीम भी है तो बहुत ज़्यादा गुस्से च भी है। बहुत सारे अकरबा परवीद इल्ज़ाम लाए जा रहे हैं और कोटे दी कोटा तो नहीं कहूँगा सरकारी कनक की जी रिलीज़ है वो बंदर बाण का इल्ज़ाम भी लाया जा रहा है। बहुत सारा ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए भरे हुए ब्रीफ केस जोड़े हैं ने वो आला अफसरान तक पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर बाबा के गल करा ये सारे इल्ज़ामात ने जोड़े कि मुख्तलिफ हल्कों को लाए जाते हैं ये तो ज़ाहिर गल है शवाहद तो कोई नहीं फिलहाल तक शवाहद तो हुकूमत ने एजेंसियां ने और बाकी जोड़े बाख्तियार हल्के ने उन्होंने इकट्ठे करने ने। लेकिन अज के प्रोग्राम के असी सब तो पहले तो जी फ्लोर मिल एसोसीएशन की सियासत है इसका जिक्र करांगे जो इलैक्शन होने जा रहा है ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ और उस तो बाद ਅਸੀਂ तमाम तीनों ग्रुप ਜਿਹੜੇ हैं क्योंकि इस टाइम पंजाब की फ्लोर मिल इंडस्ट्री की गल करिए तो 3 बड़े ग्रुप ने। एक आवाज़ ग्रुप है जोड़ा कि 18 वरिया तो उतों बिला मुकाबला फाते है और इस टाइम भी उन्होंने पोजीशन जी काफ़ी स्ट्रोंग है। उस तो बाद एक जोड़ा है प्रोग्रेसिव फ्लोर मिलर्स ग्रुप है जिन्हें कि पिछले 18 साल तो गो के इलैक्शन हिस्सा नहीं लिया लेकिन उन्होंने जोड़ा है कार्य सरकार और सरकार के जोड़ा है अपनी अहमियत बनाई हुई है और हुकूमत तजवीज़ देंदे रहंदे ने। बहुत सारी मनी जांदियां ने बहुत सारी नहीं मनी जांदियां। और उस तो बाद जी सब तो जी वड्डी पेशरफ्त होई है कि 18 वरिया तो बाद जोड़ा है वो फ्लोर मिल इंडस्ट्री पंजाब दे विच एक नवा ग्रुप बनया है इतिहाद ग्रुप। और इस ग्रुप की जी है वो पहली मीटिंग दे विच जोड़ा है बड़ी वड्डी तादाद लोग शामिल होए और इस ग्रुप ने जोड़ा है आवाज़ ग्रुप नूं इलैक्शन दे विच जोड़ा है वो चैलेंज किया है। ਤਿੰਨਾਂ ग्रुपों के जोड़े आला अहदेदार ने साढ़े नाल मौजूद ने असीं मैं तारफ करना उन्होंने स्टूडियो मेरे नाल मौजूद ने आवाज़ ग्रुप के ग्रुप लीडर मियाँ मोहम्मद रियाज साहब और जूम लिंक के उत्ते मेरे नाल मौजूद ने प्रोग्रेसिव फ्लोर मिलर्स ग्रुप के जनाब माजिद अब्दुल्ला साहब जोड़े कि इस टाइम जोड़ा है वो आस्ट्रेलिया ने उन्होंने बड़ी मेहरबानी सानूं वक्त दिता उन्होंने। और उन्होंने नाल मौजूद ने मुल्तान तो साढ़े नाल इतिहाद ग्रुप के सदर जनाब चौधरी मसूद अजीज साहब। सब तो पहले जी तमाम मेहमानों को खुश आमदीद जी आयां नूं प्रोग्राम के विच ते शुरू करते हैं जनाब मसूद अजीज साहब तुहाडे तों। उसकी वजह है कि तुसी एक दफ़ा खड़े पानी के जोड़ा है थरथली पाई है और तुसी DGTO नूं एप्लीकेशन दे के इलैक्शन शेड्यूल भी जोड़ा है वो भी दोबारा करवाने लगे और बहुत सारी शिकायत ने। सब तो पहले साढ़े वेखण वालों ये दसो जदों तुहाडे कोल एक क़यादत मौजूद सी आवाज़ ग्रुप की 16-18 वरियां दे उत्तों ऐसा की होया कि तुसी लोगों ने अपना एक इतिहाद ग्रुप बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान आसिफ साहब
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਮੁਬਨੀ ਔਰ ਹਕੈਕ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਾਉਨ 'ਚ, ਹਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਗੋਬਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਿਲਵਾਈ ਔਰ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ। 3-3000 ਬੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, 3000 ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਟੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਦਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਦਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ। ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60% ਇਹ ਸਫੈਦ ਮਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਆਟਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 70% ਆਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਤੋਂ 4 10% ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਦਾ ਵਾਈਟ ਮਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100-200 ਬੋਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਿੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਵਾਈਜ਼ ਬਾਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੰਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਟੇ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਵੀਂ ਗੰਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫੜ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਲਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ
नहीं, अच्छी गल है मसूद साहब, अच्छी गल है कि असं किसी भी शख्सियत का नाम ना लीए कि दिल आजारी करना मकसद नहीं, गल तो है कि बहस करना और लोगों के सामने हकीकत रखना। अच्छा माजिद अब्दुल्ला साहब, तुसी भी माशाअल्लाह तुहाड़ा जो प्रोग्रेसिव फ्लोर मिलर्स ग्रुप है वो पिछले 18 साल तो इलैक्शन से हिस्सा नहीं लै रहा, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास उन्हें हमेशा दवाया हुआ है। मेरा सवाल तुहाड़े तो यह है कि तुसी अगर अस 18 वाले तो पिछे जाइए तो तुहाड़ा जो ग्रुप है वो हमेशा एसोसीएशन का इलैक्शन लड़ता सीगा, जिद्दा भी सीगा। ऐसा की होया कि तुसी जी एक प्रोग्रेसिव और काम करने वाली मिलों की आवाज़ सी, तुसी लोगों ने इलैक्शन हिस्सा क्यों नहीं लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀਅਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ੂਮ ਆਵੇ, ਆਟਾ ਨਾ ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 13-1400 ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਔਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਸੂਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਇਸਤਲਾਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਉਹ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ तो फंक्शनल हो जाए। ये लिस्ट उन्होंने बनाई है या जिसमें उन्होंने तैयार किया है कोई हतमी नहीं है और एक क़यामत तक ये लिस्ट नहीं बन गई कि ये कोई अमेंडमेंट नहीं होती जी। वो हमेशा तो यह गल कहते हैं कि तुसीं अगर मिल सारा साल चलाते हो तो तुसीं ओहदी कारकरदगी भी लै सकते वोटा लैंदे। उन्हां दा जिहड़ा हुकूमती मौकफ है वो है कि जिहड़े महीने होंदे ने जदों गंदम अवेलेबल होंदी है, मार्केट फसल आती है, उदों गंदम जो है मिलां तकरीबन कुछ सुधार मिल जाती है, ज़्यादा मिकदार की अवेलेबल होती है। उस टाइम पर मिलां नहीं चलदियां ते जिस टाइम के उत्ते आ जाता है कोटा सरकार का क्योंकि सस्ता होंदा तो सब मिलां आ जांदियां ने देने वास्ते। तो हुकूमत वास्ते हुण इन्नियां मिलां नूं कोटा देना नामुमकिन हो गया। तुसीं गल देखो कि जिस तरह डीरेगुलेशन की पॉलिसी आई है 4 मिलियन टन गंदू खरीदते सी महकमा खुराक जिहड़ा हुण घट के सिर्फ 5 लाख टन दे उत्ते रह गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਕੂਮਤੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕੋਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਐਸੀ ਮਿਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ। अच्छा माहिर साहब जो तुसी बड़ी तफसील ना एक अहम जोड़ा मौजू है छेड़िया हुआ है, अहम गल डी रेगुलेशन वाली की हुई है।
तो उस दोनों ने एसोसीएशन के हवाले नाल भी गुफ्तगू की है और मैं चाहांगा मियाँ रियाज साहब जिहड़े उहदा मुफस्सल जवाब दें, तफसीली जवाब दें, लेकिन इस तो पहले मिलांगे छोटी जी ब्रेक। जी ब्रेक के बाद वापस जे आए। अच्छा मियाँ रियाज साहब, जिस तरह के तुहाडे कोलीग्स जिहड़े हैं ने, तुहाडे इंडस्ट्री के साथी जिहड़े हैं ने, उन्होंने बहुत सारी गल्लां कीतियां ने आवाज़ ग्रुप के बारे और काफ़ी शदीद किस्म के इल्ज़ामात ने। और मैं देखो मैं इल्ज़ाम ही कहूँगा क्योंकि किसी भी इल्ज़ाम के जब तक शवाहिद ना आन या कोई सरकारी महकमा उसकी बाज़ाब्ता तहकीकात ना करे तब तक यही सूरत हाल रहिंदी कि इल्ज़ाम ही होंदा है। एक तो तुसीं इन्हां दा की जवाब दिंदे हो इल्ज़ामात दा, उस तो बाद मैं अगले सवालात करांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो रज़वान भाई की साडे ग्रुप लीडर ने आसम रज़ा साहब 2000 में माजी जावांगा 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस ਵੇਲੇ की आवाज़ ग्रुप ने की विनिंग ਤੇ अपना पैर रखिया। आवाज़ ग्रुप का एक अपना मोटिव है। आवाज़ ग्रुप का मोटिव है कि सारियां मिलां चलनियां चाहिए। मुख्तलिफ वक्तां 'च मुख्तलिफ गवर्नमेंटां आंदियां, गवर्नमेंटां की कोई अपनी तरजीह होंदी है कि असीं इस तरह चलना, इस तरह चलना। 15 तो 16 साल जिस तरह मसूद अजीज साहब ने कहा असीं भी नाल सां। आवाज़ ग्रुप ने छोटी वड्डी हर मिल नूं चलाउण दी कोशिश की। 2004 च मुल्तान 8 बोरी फी बाडी कोटा, कह लो 12 बाडी नूं 90 बोरी ही मिलदा सी। ठीक है। डीजी खान चल जाओ 3 बोरी 2 बोरी, इस तरह मुख्तलिफ जगह परचून ही सी सारी, परचून ही सी सारी गई है। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੋਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 15 ਬੋਰੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14 ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚਲੋ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 15 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਸਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗਾ इंशाल्लाह असीं उहदी पैरवाई करांगे की है। ये नहीं होएगा कि 15 साल चोरी खांदे रहो तो 2 साल की है अगर की गवर्नमेंट कोई आ गई है अपनी तरजीहात ने तो की 2 साल बाद गालां कड्ढनियां शुरू कर दवो की है, जिहड़ा कि इन्होंने शुरू कर दिता। दूसरा उन्होंने इल्जाम लाया चंदे का। चंदे दी लिस्टां जिहड़े ग्रुप मिलां दिंदे ने, ज़कात दी गल कर रहे हैं, किसी ज़कात दे फंड। देखो मैं दस दिना ना, मियां शहबाज शरीफ आए सलाह फंड इकट्ठा कीता, गवर्नमेंट नूं दिता। ਇਹ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲੈਣ। ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। 2500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1500 ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2500 ਫੀਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਬੰਦ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। जिस तरह के माजिद साहब ने कहा है कि बंद मिल्लां तो कोई नहीं है, पॉलिसी है कि नवे डी जी साहब की भी पॉलिसी है कि 3 महीने मिल फंक्शन करो, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 2000-3000 ਬੋਰੀ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਵੀ ਨਾ ਨੱਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦਾ ਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, 2000 ਬੋਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ, ਕਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਗਈ ਹੈ। अगर साडे लीडर का यही मौकफ हुंदा जिस तरह माजिद साहब ने कहा कि असीं तो बिल्कुल की डीरेगुलेशन नाल बिल्कुल, अगर साडे लीडर का मौकफ यही हुंदा तो जारी गल है ये ग्रुप साडे नाल बैठा हुंदा। साडे लीडर का एक अपना मौकफ है और अपनी जगह ते खड़ा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेशक की पहले MNS होए हुण बेशक की जिहड़ा की चंद बंद मिलां जिहड़े कहंदे ने कि सिर्फ बंद मिलां नूं ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ ਵੀ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤਲਕ 27-28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੱਪ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿ ਘੋੜਾ ਖੋਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ मैं मुहज़्ज़ब अल्फाज गल कहां तो ज़ाहरी गल है कि हर शोबे दे विच पंजों उंगलियां बराबर नहीं हो सकदियां ना कोई अच्छा काम करता है कोई दरमियाना कोई बिल्कुल नहीं करता हुण किसी भी जगह ते हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी तो नहीं है कि बंद मिलों नूं कारोबार करावे या वड्डी मिलों नूं जिहड़ियां है ने एक्स्ट्रा कोटा देवे आसम साहब की एक हतमी सोच की है क्योंकि इस टाइम तो इलैक्शन चल रहा है इलैक्शन के विच झूठे सच्चे वादे होंदे ने नहीं देखो कि आसम साहब ने झूठे सच्चे करने कोई कोशिश नहीं की देखो लीडर एक होंदा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना एक की विजन होना चाहिए ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ को विजन होएगा वो अपनी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬਰਸਰੇਕ ਦਿਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆਸਮ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਵਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਬਣੀ ਕਦੀ ਲਿਬਰਲ ਕੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਹੀ ਪਈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ किन्ने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अच्छा मियां साहब ये चूँकि ऐसा मौजू थोड़े मजीद ही सवालात करने हैं लेकिन मसूद अजीज साहब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਨੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇਵੇ रिजवान आसम साहब ये मेरे भाई बिल्कुल सही बजा फरमा रहे ने जनाब मैंने एक गल सो सिर्फ एक गल दा एक मैंने जवाब दे देन कि जेड़ियां बंद मिलां ने ਅਸੀਂ नहीं कहते कि सानू गवर्नमेंट जिहड़ा है ਜਿਹੜੀਆਂ फंक्शनल मिलां ने उन्हां दे नाल मिला दिता जावे ये बहुत बड़ा जुल्म नहीं कि 3000 बोरी उन्हां नूं दित्ती जावे 3000 बोरी एक मिल वाले नूं दित्ती जावे और एक बंदे नूं ओहदी दीवार दे नाल ही 12 बाडी दी मिल है उन 30 बोरी दित्ती जावे इन्हां ने ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ DG4 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬੀਕੇਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ DG ਫੂਡ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਬੋਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੋਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ फ्लोर मिल इंडस्ट्री तकरीबन 70% बर्बाद हो रही है और सर जी एक बंदे ने अपनी चीज़ां बेच के छोटी मिल लगा ली है उन्हें जुर्म कर लिया या तो गवर्नमेंट कह दे कि जी कोटा सिस्टम असीं नहीं देना हर बंदा फिर अपने तरीके दे नाल काम चलावे फिर गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्वमेंट करती है फिर उस तो बाद जिहड़ी इस साल इन्होंने गंदम खरीदी सीगी वो इन्होंने 7 बनाए सी वो भी इन्होंने आवाज़ ग्रुप के बंदे ही सी जिन्होंने वो गंदम नूं इकट्ठा करना सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋਲ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਫਾਫ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਗੰਦਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਕਰੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ
4 ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਮਜਦ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਆਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੂਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਅਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਾਜid ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮਜਦ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1-2 ਐਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਖੁਦ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋग। लेकिन अगर मैं ਡੀਜੀ फूड पंजाब की गल करा तो उन्होंने नीयत मैंने शुभा नहीं, उन्होंने पहले दिन ही कहता सीगा कि हुकूमत का काम नहीं है कि फ्लोर मिलों नूं जिहड़ा है सब नूं यकसा कोटा देवे, असी अपना सस्ता आटा आवाम नूं देना है और किहड़ी मिल नूं किन्ना देना है ये असी फैसला करना है। और फंक्शनल नॉन फंक्शनल का भी जिहड़ा कसौटी सी यही बनी सीगी। हुण तुसीं गल कहंदे हो किसी को सरमाया ज़्यादा किसी को घट है, ये तो पूरी दुनिया च हुंदा है। माजिद अब्दुल्ला साहब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, क्या ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? जी गल ये है कि सानू एक बहुत अच्छी तरीके नाल एक गल समझ लेनी चाहिए है कि ये जिहड़ा कोटे वाला सिस्टम है ना डीरेगुलेशन पासे चले गए हैं, अद्धे तो ज़्यादा सफर तय कर लिया है। तुसीं गल समझो जरा 2025 वाला जिहड़ा एपीसोड होया जो गवर्नमेंट ने एक दिन फैसला किया 24 दिन मिल के कि जी असी खरीदारी तो सिर्फ एक दिन पहले फैसला होया कि जी गंदम नहीं खरीद, और उस साल किसान नूं मार पई। साडा ख्याल थी कि अगले साल हुकूमत सारा पिछले डीरेगुलेशन वाले सिस्टम नूं स्क्रैप कर देगी और वापस जिहड़ा ना उसी तरीके ही 2-3-4 मिलियन टन गंदम खरीदेगी और उहदे नाल ही उसी तरह ही बहाल हो जाएगा जिधर रेफर कर रहे हैं चॉइस साहब की रेफरेंस दे रहे कि गवर्नमेंट खरीदी सी। इन्हां सारे गल्लां होण दे बावजूद महकमा तुसीं अंदाजा कर लो कि हुकूमत कितनी बेबस ही IMF और वर्ल्ड बैंक अगे कि उन्होंने नहीं वो कन्विंस कर सके कि नहीं जी असी उस पुराने सिस्टम से जाना है। उन्होंने कहा नहीं जी अगर तुहानूं अगर साडे कोलों पैसे चाहिए ने तो आने वाले वक्त वास्ते तुसीं ये सारी चीज़ डीरेगुलेट करो। और उस फिर अगले साल उन्होंने एग्रीगेटर वाला काम तजर्बा किया जिहड़ा कि पहले दिन तो मैं उसके खिलाफ थी पर्सनली तौर पर भी और अपने ग्रुप को भी कि नहीं हो सकता, एक थर्ड पार्टी को काम करवा रहे थे। और माजिद साहब मैं तुहाडी गल 'च थोड़ा इजाफा करा कि तुसीं बिल्कुल ठीक निशानदेही कीती सीगी। मैं खुद जड़ा है इस गल का कायल सीगा कि एग्रीगेटर सिस्टम जड़ा है इन्नी जल्दीबाजी के विच तैयार होया है कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन साडे जिहड़े महकमा खुराक दे अफसरान हैं उन्होंने एक जिद सी या कह लो कि उन्होंने जिद नहीं कि सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, चलो जी उन्होंने ज़्यादा खुद एतमादी सी कि असीं कामयाब हो जाएंगे 30 लाख टन लै लांगे, और लेकिन इस एग्रीगेटर सिस्टम तो शायद कामयाब हो जाता अगर महकमा खुराक दे आला हुकाम एक ऐसी प्राइवेट कंपनी की खातर कमर्शल बैंकों के सरबराहां दे नाल फड्डा ना पाते जिहड़ी कि खुद जिहड़ी सी उहदे उपर कंसोर्शियम सीगा उहदे विच एक जिहड़ी कंपनी सी वो ब्लैक लिस्ट सीगी, और जो फड्डा होया और बैंकों ने जो डिले किया जब 15 तो 20 दिन की ताखीर हुई उन्हें एग्रीगेटर सिस्टम का पट्ठा पढ़ाया। जी माया साहब देखो सर गल तुहाडी बिल्कुल ठीक है कि सिस्टम इनिशियली पहले दिन तो फ्लॉड है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਚਲਾਓ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ हुकूमत का कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं था कि गंदम खरीदे रखे मिलने अगे दवे
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 30% 35% ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਔਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸੈਲਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣ, ताकि जो है वो मिला अपना बोझ आप ठीक है। तुसी अगर थोड़ा या एक मैं रेफरेंस देंगा तो इत्थे आज तो 30 साल पहले मेरे को याद है मियां रियासत पता होगा कि चावलों की इंडस्ट्री जी है उसी तरह ही रेगूलेट होती थी और राइस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान होता था और डीरेगूलेट किया गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट उस स्टेट से निकल गई। ਉਹਦਾ नतीजा होया कि ਅੱਜ 25-30 साल के अरसे तो बाद ਅੱਜ ਸਾਡੀ राइस इंडस्ट्री $4 बिलियन की एक्सपोर्ट के उत्ते खलोती हुई है और दुनिया का शायद ही कोई मुल्क होएगा जिसे साड़ा चावल नहीं जाता और जिसे इन्होंने दफातर नहीं हो। देखो इतने मिलां अच्छिया तो अच्छिया मिलना अवेलेबल और हर एरिया च अवेलेबल, हर अच्छी तो अच्छी मशीन बनाने वाले, अच्छे तो अच्छे कारोबार करने वाले। अगर ऐसी फ्लोर मिला ले इतने लोकल बैठ कर मल्टीनेशनल कंपनियां जी बाहरों आके इतने फूड कंपनियां कारोबार कर रही है, मैकडॉनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है, इसके मल्टीनेशनल कारोबार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਗੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ? ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੁਦ ਖਲੋਣਾ ਪੈਣਾ और ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਸਾਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ और ना ही उन्होंने आ सकते क्योंकि उन्होंने हाथ बने। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, और ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। शायद मेरे की बहुत सलाहियत काटी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे होगी जिन्हें सलाहियत बहुत ज़्यादा हो और हर एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। गल ये कि असी जितनी देर तक भी कोटा मिलना सब कुछ मिलना होना तो वो महकमा अक्सर कह रहे हैं कि यार फंक्शनल हो जाओ, जिस तरह मियां रियाज साहब ने पॉइंट आउट किया कि 3 महीने की कारकर्दगी का साथ हो अपना कोटा लेना उन्नी देर तक, लेकिन ए मैं तुहानू श्योर कर दिया जी इसमें ज़्यादा देर नहीं करनी। सही है, अल्टीमेटली इन्होंने अपने पैर से खलोना पैना। बिल्कुल सही है। इतने लाने छोटी ब्रेक तो बाद वापस आके इसी मौजूद पर मजीद गल करा। जी ब्रेक के बाद वापस जे आया। अच्छा मियाँ रियाज साहब गुफ्तगू चल रही है और महकमे की पॉलिसियां उत्ते भी गल हो रही है और चूँकि साढ़े प्रोग्राम बार बार DG साहब का जिक्र आ रहा है, मसूद साहब वालों कुछ बयानात का भी जिक्र आया है। तो गल है कि जाती सीयत के मैं DG साहब जोड़े हैं मैं बड़ा उन्होंने काबिल अफसर समझदा हाँ। गलतियाँ अफसर वो अफसर ही कहना जो गलती ना हो, लेकिन गलती हो जाने तो बाद उन्होंने एतराफ़ करना और सुधारना असल गल होंदी है। लिहाजा साढ़े प्रोग्राम अगर ऐसी गल है जिदा कि DG साहब जो है वजाहत करना चाहन तो साढ़ा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मियाँ साहब तुसीं दसो कि महकमे फूड की जी पिछले 2 साल तो पॉलिसियां ने, क्योंकि तुहाडे नाल गुफ्तगू होंदी रही है, कुछ जगह तुसीं भी कहंदे सी यार सही होने वाला मामला है, वो की वेखदे पे हो जी मौजूदा चल रही ने कनक जी रेट है अज भी लाहौर मेरा ख्याल 4600 4650 रेट है और महीने बाद फिर दोबारा तेज़ी आ जानी है। तो वो ना चावल वाले तो बाकी सारे जड़े हैं सैलिंग तो आए हुए इन्हें काम रुकिया होया वा। अगले 2-3 महीनों किस तरह वेखते पे और जी अगली प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए है, तुहाडी की तजवीज़ है? देखो रजवान भाई की है ना, बाद इस तरह के नदान दोस्त होंगे ना जिन्होंने पता ही नहीं होंगे कि साडे नाल होया की है। जिस तरह माजिद साहब ने खुद करार किया कि असी क्या कि पॉलिसी इंज होनी चाहिए है। हूँ नदान दोस्त बजाय उधर कहन दी वो वाद ग्रुप ने इस तरह करता, वाद ग्रुप ने उस तरह कर दिता, मगर नदान दोस्त को पता ही नहीं उन्होंने होया की है। फिर DG साहब इल्जाम लगाना बरीफ केस जाते हैं इस तरह जाता है, पता तुहानू है कुछ नहीं। माजे साहब ने भी डीरेगुलर के तहत लई, नैशनल बिल ने भी जोड़े ग्रुप के चेयरमैन ने उन्हें भी लई आया, फिर उन्होंने भी ब्रीफ केस दिते। माजे साहब मजूर ने पुछ लो कि क्या उन्होंने जाके DG साहब ने ब्रीफ केस दिते। मैं समझना कि ऐसी कोई गल नहीं हैगी। बाद बंदे घर बैठे ही जिस तरह बहाम बनाई जाते हैं कि इस तरह हो गया इस तरह हो गया। मसूद साहब का हिसाब होवे कि अच्छा चलो की मैं नहीं खेल रहा तो बाकी किस तरह खेलणगे की है। वो छोटे होंदा कि ठीक है बंदा ना बंटे खेड रहा होंदा तो खुत्ती नूं खराब कर दिंदा कि लो जी भाई ना मैं खेडांगा ना अगला खेडेगी। काम नूं सुधारन की गल
ਉਹ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸੀ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸੀ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ 2 ਅਰਬ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਰਫੜ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਦਾਨੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਆਸਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਦਾਨ ਦੋਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਵਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 25-30 ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਬੋਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਗਰ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਬੋਰੀ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੰਦਮ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੀ ਆਟਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਤੀ, ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੁਝ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5-6 ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰਾ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਇਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾ 4 ਦੇ 5 ਨੇ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮਾਜਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਕੋਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕੋਟਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਮਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। देखो जी, आसिम साहब के नाल मेरा खून का एक बहुत पुराना ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक खून भी है, और मैं बहुत इज्जत करना आसिम साहब की। और देखो साढ़े ग्रुप के विच ही आसिम साहब साढ़े ग्रुप के विचों निकले ने या मैं निकले उन्होंने। गल ये है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आसिम इज नॉट डिसऑनेस्ट। यह गल मैं आज बहुत भी कहने को तैयार है कि आसिम जड़ा है वो डिसऑनेस्ट। माजिद भाई ये तो बिल्कुल ओपन गल है कि मैं भी उन्होंने 30 साल इंडस्ट्री वेख रहा वा। आसिम साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤਰਾਜ਼ਾਤ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਐਸੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਿਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬਿਲਾਲ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮਸੂਦ ਅजीज ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। तो मियां साहब रजवान में देखो कि जिस तरह माजे साहब वालों भी तुहानूं गवाही आ गई कि डी जी साहब ने है तो ईमानदार आदमी ने, कोई बरीफ कैस नहीं गई है। मैं जिस तरह दसिया ना कि निदान दोस्त ने की, निदान दोस्तां नूं पता ही नहीं, सिर्फ अपने मफाद की खातर कदी वाद ग्रुप ते इल्जाम लगाई जाणगे, कदी डीजी साहब ते इल्जाम लगाई जाणगे। नादान दोस्त सिर्फ तुहाडे इंडस्ट्री च नहीं है, नादान दोस्त या नादान मातहत जिहड़े ने महकमा खुराक भी ने जिहड़े कि डीजी फूड वास्ते एड्डी वड्डी बदनामी दा सबब बन रहे ने कि डीजी साहब नूं एहसास नहीं हो रहा। मसूद साहब मेरा आखिरी सवाल तुहाडे तो यह है कि तुसीं जिहड़ा है इलैक्शन हिस्सा लै रहे हो, बड़ी तैयारी कर रहे हो, तुसीं DGTO नूं कोई एप्लीकेशन ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ VOTING ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਈਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਲਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਸਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਸਪਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਦਿਆਨਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 4700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਲਵਾਂ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਟਾ ਬਣੇ ਯੋਮੀਆ 17 ਬੋਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? देखो मैं तो कहना मसूद साहब को सिर्फ इल्जामात तो इलावा कुछ नहीं। पहले कहते ने ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੱਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਕੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ 10 ਲੋਕ ਨੇ, 15 ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ, ਆਪ 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਆਪ 10 ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ अच्छा मेरे प्रोग्राम का मसूद साहब मेरे प्रोग्राम का वेला खत्म हो रहा है। चौधरी मसूद अजीज साहब, माई अब्दुल्ला साहब, मियाँ रियाज साहब, थोड़ा बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन गल है कि फ्लोर मिल इंडस्ट्री जी है वो इंतहाई अहम सनत है, उसकी नुमाइंदा तंजीम जी उसकी बड़ी अहमियत है। और अज के प्रोग्राम जी गल्लां होईयां ने मैं फिर दोबारा गल दोहराना चाहांगा कि मकसद किसी ते इल्ज़ाम तराशी या किसी एक ग्रुप के नाल जिहड़ा है हमायत किसी की मुखालफत नहीं है। आसिम रज़ा साहब जिहड़े हैं ने उन्हां दी खिदमात भी हैं माई अब्दुल्ला साहब दियां, मियाँ साहब दियां और मसूद साहब दियां भी। और हुण आसिम रज़ा साहब ते ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही है कि गो के इलैक्शन होना बाकी है, लेकिन चूँकि जो गवेड़ होंदा है गवेड़ के मुताबिक उन्होंने ग्रुप की पोजीशन जी तकड़ी है, लिहाजा जो माजी गलतियाँ हुई ने वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह महकमा खुराक के DG फूड ने अमजद हफीज़ साहब इंतहाई अच्छे आदमी ने, मेहनती आदमी ने, और उन्होंने सब तो बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने आके तमाम तर मुखालफत के बावजूद जोड़ा है कोटा माफिया जोड़ा है उन्होंने खिलाफ जोड़ा जदोजहद की कामयाबी हासिल की। उन्होंने भी अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए कि कोई नादान मातहत और दोस्त जोड़ा है उन्होंने साख और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब इस साख को खराब कर रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इंडस्ट्री जी है वह भी आवाम का सोचेगी और महकमा खुराक भी आवाम का सोचेगा। इस दिन इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।